हाँ जी दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह मानसा सिक्ख्या प्रोवाइडर। अज ਆਪਾਂ ना गल करने की कोशिश करांगे कच्चे अध्यापकों के मसले बारे। देखो काफ़ी लंबा टाइम ਆਪਾਂ लंबा समा बहुत सारिया गल्लां बातां करियां, संघर्ष लड़े तो जिहदे विचों सानूं परेशानियां दा ही सामना करना पिया। तो वो परेशानियां दे कारण लोग अक्के भी पए ने, परेशान ने, डिप्रैशन का शिकार होए पए ने। एक तो ना वैसे ही शब्द वरत्या जाता भी यार लोग तो अजकल डिप्रैशन च ने, है ना, दुनिया के बारे वरत्या जाता है, पर सचमुच डिप्रैशन की हुंदा ना वो कच्चे अध्यापकों को पता है भी। मतलब जिवें कहते हैं ना भी हर समय परेशानी, हर समय कोई हुंदा एक समा, कोई घंटा 2 घंटे, कोई महीना 2 महीने किसी ते कोई समस्या आ गई, वो गल वक्री हुंदी आ, कहण च चाहे वो आ जाती है। पर कच्चे अध्यापकों का इहो जिहा जीवन हो चुकिया भी जे कोई 2004 तो भर्ती होया, उन्हें लगन समय 2-4 साल आपका थोड़ा जिहा सौखा लंघाया होगा भी आपां कच्चे अध्यापकों के तौर पर भर्ती हो गए। पर उदों बाद वाला जिहड़ा हर एक का लंबा समा 10-12 साल परेशानियां च गुजर रहे ने कंटीन्यूज, चाहे वो घर होवे चाहे वो स्कूल होवे, क्योंकि असी जिहड़ी साडी इनकम है जां साडे जीवन चलाउण दे जिहड़े स्रोत ने वो साडी इस नौकरी नाल जुड़े हुए ने। सो ये विचों साडे पल्ले कुछ नहीं पै रहा। गल पल्ले मौके ते पल्ले पैण दी गल नहीं हुंदी, गल जीवन दे विच भविख दे विच भी सानूं की मिलूगा वो भी धुंधला, मतलब जां जीरो नज़र आ रहा है, उहदी भी सानूं कोई आस नहीं हैगी। सो कच्चे अध्यापक एक मौजूदा स्थिति ये है भी कोई बाईकाट वाला सिस्टम चल रहा, विभाग के दियां बहुत सारे अजिहे काम ने भी कच्चे अध्यापकों ने बाईकाट का ऐलान करिया है। वो तो कच्चे अध्यापक उलझे पे ने बेचारे, क्योंकि जथेबंदियां कच्चे अध्यापकों दियां मतलब जिवें कहंदे कीड़ियां वांगू फिरदियां ने, लीडरी वाले ने, बड़े ज़्यादा लीडर ने। तो जदों कच्चे अध्यापक दुख तकलीफ च ने उदों कोई उन्होंने सेध देण वाला भी नहीं हुंदा। कुछ बंदे सेध देण की कोशिश करते हैं, पर उन्हां दी सेध नूं लोग अनगौलिया करन लग गए भी इन्हां कोले तां मतलब 500-400 शब्द इकट्ठा करिया होया है। कुछ आगू हैगे ने इहे जे, खास करके साडे सिक्ख्या प्रोवाइडरां दे, जिन्होंने असी 15 साल आपदे मोढे नाल मोढा ला के असी चले हैं, उन्होंने असी हंडाया अपने जीवन च। उन्होंने को 500-700 शब्द इकट्ठा करिया होया, वो अपने हर लैक्चर च, हर मीडिया सामने ला लो, हर अपडेट दे विच वो शब्दां दे विचों थोड़े जे शब्द वरत दिंदे ने, अगली अपडेट दे विच अगले शब्द वरत दिंदे ने। मतलब अपना 500 शब्दां नाल 12-13 साल लंघा लए उन्होंने, मुड़ घुड़ उही चली जांदा उन्हां दा काम। सो आई है उन्हां दी हर अपडेट दे विचों ऐ लगदा भी लै हुण कुछ मिलूगा, लै हुण साडा जीवन संवरूगा, हुण आ इन्हां ने पॉइंट लिआंदा भी हुण ऐ होऊगा, जां अगे ये हुण ऐ टक्कर देणगे सरकार नाल। देणी दूणी कुछ नहीं हुंदी, क्योंकि असीं देखो असीं तां हंडाया उन्हां नूं। असीं मतलब जिवें कहंदे आ एक माता पिता बच्चे नूं पालदे आ ना, ਉਹਦੀਆਂ जिवें कहंदे गूंगे दी मां गूंगे ਦੀਆਂ रमजां जाणदी हुंदी आ, असीं तां रमजां जाणदे आ। सानूं पता हुंदा ਇਹ शब्दां चों कुछ नहीं निकलना, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ शब्द ने, ये ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ सिस्टम है। सो हुण कोई बाली वारस नहीं है अध्यापकों का, परेशान ने गे। मैं अज तां मतलब ये गल रखने की कोशिश करिया भी बड़े फोन आ रहे सी बाईकाट करिए ना करिए। पहला तो मैं क्या भी की कहा जाए हुण अगले नूं, जे तां ऐ कहने भी बाईकाट नहीं हैगा तां ऐ कहंदे भी तुसीं फलानी धिर दे बंदे हो, फिर धिरां नाल जोड़ दिंदा अगला। जे कहने भी बाईकाट हैगा फिर वो दूसरी धिर नाल जोड़ दिंदा है। मसला ये सोचण दा भी बाईकाट नाल असी सरकार नूं किन्नी क ठेस पहुँचा सकते हैं, असी अपनी प्राप्ति नूं किन्ना क प्राप्त कर सकते हैं, असी अपनी समस्या का हल किन्ना कर सकते हैं बाईकाट करके। मौजूदा स्थिति यह है भी असी कुछ भी कर लीए, चोण जाबता चली जाता, हले भी मेरे ख्याल से चली जाता चोण जाबता, वोटां पैण के बावजूद भी वो मतलब रुख दे विच सरकार द्वारे नहीं आउंदी, जिन्ना चਿਰ नवीं सरकार नहीं बनती असी प्रभावित नहीं कर सके सरकार नूं, कुछ कर नहीं पा रहे। चाहे बाईकाट करिए, पुट्ठे लमकीए, सीधे लमकीए, हुण मतलब असी जिहड़ा असी रैगूलर होना है, तनख्वाह वधाउणी है, वो मसला हल नहीं हो रहा ये चीज़ नाल। सो ये गल्लां भी नहींगियां। ते हुण मैनूं लगदा ये 10-15 दिन जिन्ना चਿਰ नवीं सरकार नहीं बनती, ये भंबर भूसे चों असीं निकल भी नहीं सकते छेती आई जे रेड़का ये चलूगा भाई, जिवें जे लगदा चलाई चलो, जिथे बाईकाट है कोई किवें है जिवें भी हैगा। मैं तो ये कहूँगा भी जे कोई काम कर सकते हो कर लो, जे नहीं कराया जाता तो ना सही। सो ये रेड़के जे च आई बरकरार तुहानूं रहना पऊगा। केरा समस्यावां दे विच समस्यावां तां असीं पहले ही सहेड़ी बैठे बहुत सारियां,
ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 0 ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨਸ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 11,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਆਏ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਪੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਲੋਸ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਊ ਨੇ। ਮਤਲਬ 2-3 ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ 2 ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਿਫਾੜ ਹੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਹਾਉਣੇ ਹੋ, ਪੱਗਾਂ ਪੜਵਾਉਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆਪਦਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ 0% ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਰਸ ਲਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਡਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਧੂ ਫਿਰਦੀ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 1000 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਚਿਆ, ਸੋਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਣਨ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜਕਦੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਡਾਂਗਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ ਪਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਾਕ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਵੇਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉਲਝੂ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਮਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਰਲ ਗੋਭਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਸਤਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਗਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ 50 ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਧੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਹੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨਾ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭਦੌੜ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 5000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਲਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। 10 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਧੁਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣਗੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, EGS, AI, STR, ਆਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਗੋਗਾ ਹੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਬੋਲੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਤੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਪਊ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਕੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਵਾਓ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੇ ਲਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ETT ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ NTT ਦੀ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਜੋ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਪਊ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਅਕਲ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹ ਪਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਜੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਐਂ ਕਰੋ ਐਂ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਆਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ 34,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਕੁਛ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਇਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ 3807 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦੋ ਐਂ ਕਦੋਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਟੀਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਮੇਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਈਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਘਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 12,000 ਪੋਸਟ ਐਨਟੀਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਹੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 50% ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੜ ਪਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਲੱਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, EGS ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਪਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਢੋਂਗ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹਦੇ 3 ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਘਾਰੂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਨਵੀਨਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ, ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੰਗਲ ਲੜ ਲੈਣ, ਸਿੰਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਗੂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੋ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 6600 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਨਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 13,000 ਬੰਦੇ ਆ। 1,000 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ EGT ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਨਟੀਟੀ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਐਨਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਰੂਲ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ 32-34 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ +2 ਪਲੱਸ ਐਂਟੀਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਆਈ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੈਟ ਬਣੂ ਐਂਟੀਟੀ ਤੇ +2 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਟ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਖਿੱਧ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਂਟੀਟੀ ਪਾਸ ਸੀਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਂਟੀਟੀ ਫੇਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਆਪਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਈ ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਟੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਐਂਟੀਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਫੇਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ 12,000 ਤੇ 12,000 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 12,000 ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ, ਵਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਸੋਨਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਨਵਰਟ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਟ ਸਾਡੀ +2 ਐਂਟੀਟੀ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਬਣ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਸ਼ਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। 3-4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜੋ, ਠੀਕ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆ ਐਂਟੀਟੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਹੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬਣੂਗੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ 4 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ 66-100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥਾਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥਾਪੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 11,000 ਜਾਂ 6,000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਡੰਗਾ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੈੜੀ ਆ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਚਿਹਰੇ ਝੁਲਸੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਟੌਪਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਸੂਈਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਕੇ ਪੈਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰਨ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੜੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਕਬੂਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕਬੂਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੁਰੰਗਲਾਂ ਫੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ। ਆਗੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਆ, 1 ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਆ ਚਾਹੇ 1 ਲੱਖ ਲਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਆਗੂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਿਆ ਆ। ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।